वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, किसी वीर वालों एक सवाल पूछा गया सी भी अक्सर असी देखते हाँ भी जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सन्मुख कड़ा प्रसादी देग अते गुरु का लंगर तैयार करके सजा के हाजिर किया जाता है तो उस वक्त कि वाकई ही सचमुच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी वो कड़ा प्रसादी दे ते गुरु के लंगर नूं भोग लाउंदे हन, जानी कि वो छकदे हन कि ये गल वाकई सचमुच है या फिर नहीं। तो साध संगत जी अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह संगत दे नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध में अज एक बहुत ही अहम जानकारी आप जी नाल सांझी करन जा रहे हैं। तो आप समूह संगत नूं ये बेनती करना चाहांगा अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी सब तो पहला मैं आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो ध्यान दे नाल। इस गल नूं हमेशा याद रखो भी सानू सब तो वड्डा टपला जिहड़ा है उदों लगता है जदों असी देखते हाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सन्मुख कड़ा प्रसादी देग अते गुरु के लंगर तैयार करके हाजिर किए जाते हैं अते कड़ा प्रसादी देग ते गुरु के लंगरां वास्ते जदों अरदास करन वास्ते अरदासिया सिंह जां फिर ग्रंथी सिंह अरदास करते वक्त गुरु साहिब की पावन बाणी दियां ये तुकां पढ़दा है भी अन प्रकार भोजन बहु बहु बिंजन मिस्टाए करी पाकसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राए। ते सुनन वाली संगत नूं शायद बहुतियां नूं इंज लगदा होवेगा भी जिवें वाकई ही सचमुच ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी हुण कड़ा प्रसादी देग नूं ते गुरु के लंगर नूं जिहड़ा है वो भोग लाउणगे, जानी कि वो छकणगे। तो साध संगत जी मैं बेनती करना चाहांगा भी देखो ये गल्लां जिहड़ियां हन ये सुनन नूं सानू बहुत जिहड़ियां हन वो शायद हो सकदा चंगियां लगदियां होणगियां ते साडे विचकार बहुत वार कई सज्जना वालों प्रचारकों वालों ये प्रचार भी किया जाता है भी सानू शरधा रखनी चाहिए है, सानू भावना रखनी चाहिए है। जेकर असी शरधा रखांगे भावना रखांगे तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी वाकई सचमुच जिहड़ा है वो कड़ा प्रसादी देग जिहड़ी है वो छकदे भी हैं, वो गुरु के लंगर नूं भोग लाउंदे ने, जानी कि वो छकदे भी हैं। जेकर शरधा है तो ये गल्लां सच हैं, जेकर शरधा नहीं हैं तो साडे वास्ते गल्लां झूठ हैं। इस ढंग का प्रचार भी किया जाता है। पर मैं आप जी नूं साध संगत जी बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो तो समझो ध्यान दे नाल। देखो सब तो पहली गल जिहड़ियां गुरबाणी दीयां तुकां अरदासीए सिंह वल्लों अरदास दे विच पढ़ियां जांदियां हन, यही तुकां हन ना जी। अनेक प्रकार भोजन बहु बिंजन मिस्टाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। साध संगत जी कदी तुसी आप खुद जिहड़ा है इन्हां तुकां दे गुरबाणी दे टीके दे विचों अर्थ पढ़ के वेख लवो। जदों तुसी अर्थ पढ़ोगे ना जी तो इन्हां तुकां दे अर्थ पढ़ के तुहाडे माइंड विचों तुहाडे मन विचों सारी गल अपने आप ही क्लीयर हो जा रही है। साध संगत जी ये जिहड़ियां दो तुकां ने ये समुचा शब्द नहीं है, बल्कि ये समुचा शब्द जिहड़ा है इन्हां तुकां तो आरंभ हुंदा है भी क्या तू सोचै क्या तू चितवै क्या तू करें उपाय। ये शब्द जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंक नंबर 1266 ते सुभाईमान है। राग मलार दे विच गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के मुखार बिंद उचारण किया होया जी। ये जिहड़ियां तुकां ने अनेक प्रकार भोजन भोकीए इन्हां तुकां दे अर्थ की आ मैं तुहाडे नाल अर्थ जिहड़े हन वो साझे कर देना चाहांगा तां जो गल जिहड़ी तुहानूं चोखी समझ विच आ जे। साध संगत जी गुरु साहिब इन्हां तुकां विच सानूं ये गल समझौती है भी जिवें मान लो एक इस्त्री जिहड़ी है वो अपने पति दे वास्ते अनेक प्रकार भोजन भोकीए अनेक प्रकार तो भावी अनेका किस्मां दे डिफरेंट किस्मां दे जिहड़े हन वो भोजन तैयार करती है, रसोई तैयार करती है और उस रसोई विच भोजन तैयार करती है। बहु व्यंजन मिष्टाए मिठे स्वादले पदार्थ तैयार करती है तो वो तैयार किए हुए पदार्थ जिहड़े हन वो भोजन जिहड़े हन
ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਐ ਭਾਈ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ। ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਸੋਈ। ਤੇ ਰਸੋਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਸੋਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸੀ ਸਿੰਘ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੱਪਲਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਹਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾ ਲਵੋ। ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੀਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੜਾਹ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੱਡੂ, ਖੀਰ, ਪੂੜੇ, ਕੜਾਹ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਐਜ਼ ਇਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ 10 ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। 239 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਸੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਰੂਹ ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਗਲ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ, ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ, ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇਹ ਲੋ ਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਡੂ, ਕੜਾਹ ਅਤ ਆਦਿਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾ ਉਹ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ, ਵੀ ਉਹ ਮੁਖ ਸੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਾਖਾਨ ਗੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ, ਜੇ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਡਨ ਹਾਰੇ ਖਾਓ, ਭਾਤ ਪਹਿਤ ਅਰ ਲਾਪਸੀ, ਕਰ ਕਰਾ ਕਾਸਾਰ, ਭੋਗਨ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੈ ਮੁਖਸ਼ਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਵੀ ਭੋਗਨ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ, ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਪ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਛਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।